बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। संत बाबा प्रीतम दास मैमोरीअल चैरिटेबल हॉस्पिटल पिंड रायपुर रसूलपुर विखे जो सरदार सुच्चा सिंह जी वेगल परिवार वालों और संगतां के सहयोग नाल अखां का फ्री कैंप लगाया गया 22 तरीक नूं और 23 तो ये जो संगत जिन्होंने सिलेक्ट किया डॉक्टर साहबान उन्होंने लेंस पाए गए और अज 11वां दिन है गुरु महाराज की कृपा के नाल। अज 11वें दिन जो अज मरीजों ने जिन्होंने टाइम दिता सी वो आ पहुँचे आ ते अज मालक की कृपा के नाल असी उन्होंने भी अज लेंस पावांगे। तो जिन्हें लेंस पाए गए आ वो आपो अपने घर चले गए आ। तो मालक की बहुत कृपा है जिन्होंने इतना मालक ने साढ़े ते कृपा करके सेवा ली है और गुरु महाराज के चरणों के नाल जुड़ के ये जो सेवा सरदार सुच्चा सिंह वेगल परिवार निभा रहा है तो होर सारे निभा रहे हैं। असी उन्होंने सारे का धन्यवाद करते हैं और उन्होंने भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस कैंप के आके सानू सेवा बख्शी की है। और सब तो ज़्यादा असी धन्यवाद करते हैं उस मालक का जिसकी प्रेरणा के नाल ये सानू इत्थे पंजाब दे विच पहला ये कैंप आ जिहड़ा सानू परमिशन मिली है। तो असी उस मालक का कोट कोट धन्यवाद करते हैं। सेवक को सेवा बनाई हुक्म बूझ परमगत पाई। तो अज मालक की बख्शिश के नाल जो 11वां दिन है तो असी जिन्ने भी होर सिलेक्ट किए उन्होंने भी लेंस पावांगे और जितने भी मरीज हो जाएंगे असी सारे दे फ्री लेंस फ्री दवाई और फ्री ट्रीटमेंट उन्होंने करांगे। तो मालक की कृपा के नाल अज असी 11वें दिन गुरु पातशाह जी की कृपा के नाल ये सेवा निभा रहे हैं। धन्यवाद जी। बेगल साहब जी अपने उन्होंने पुत्रे के जन्म की खुशी में अज असीं तुहानूं प्रसाद भी खिलाउणा ते चाह भी पिलाउणी है। पूਰਨ सिंह उन्हों का बेटा पोतरा गुरदीप सिंह उन्होंने अगे पोतरे तो अगे किहड़ा हुंदा जी पड़पोते दी सरदार सुच्चा सिंह पड़पोते के जन्म की खुशी सरदार गुरदीप सिंह जी बीबी पवन कौर ते उन्होंने पिता जी
ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਪੜਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਥੀ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲੱਖ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਜੂਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮੀਰ ਕਰਨਾ ਬਤਾਏ रोगी का प्रभ कर दो रोग दुखी का मटाओ कर नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव सच्चे पातशाह जी आप जी ने महान कृपा की। संत बाबा प्रीतमदास मैमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल विखे 22 तरीक तो जो अखा का फ्री कैंप सरदार सुच्चा सिंह जी बेगल परिवार वालों इंग्लैंड तो जो निभा रहे हैं, हर साल की तरह ये सेवा निभा रहे हैं सच्चे पातशाह। अज आप जी की मेहर के नाल सच्चे पातशाह जी अज 8वां दिन है ये कैंप शुरू होए नूं। उन्होंने जितने भी मरीज दाखिल होए या शामिल होए सच्चे पातशाह जी तिन्हां दे अज लंज पाए जाने आ। किरपा करनिया अपनियां रहमतां बख्श करनिया अपनियां रहमतां बख्श करदे शुभ आशीर्वाद प्रदान करनी सच्चे पातशाह जी आदियां उपाधियां व्याधियां दे बचाउणा नाम बनदा ओट आसरा बख्श करना सच्चे पातशाह जी। सरदार सुच्चा सिंह जी बेगल जी दे पड़पोतरे की जन्म की खुशी में सरदार पूਰਨ सिंह सच्चे पातशाह जी गुरदीप सिंह जी के बेटे बीबी पवन कौर जी के बेटे सच्चे पातशाह जी और पोतरे बीबी कमलजीत कौर बेगल और डॉक्टर रजिंदर सिंह जी बेगल उन्होंने पोतरे की जन्म की खुशी में मुख रखते हैं सच्चे पातशाह जी आपके चरण करों में अरदास बेनती है आप जी ने तंदुरुस्तियाँ बख्श करनिया बच्चों को दीर्घायु बख्श करनी बच्चे के सीस से मेहर भरिया हाथ रखना सच्चे पातशाह जी। अज का जो कैंप है उन्होंने जन्म दी खुशियों में मुख रखते हैं सच्चे पातशाह जी धन धन गुरु नानक पातशाह आप जी के चरण कमलों में समर्पित है। आप जी ने कृपा करनी बच्चे को दीर्घायु बख्श करनी तंदुरुस्तियाँ बख्श करनिया अपने घरों करो शुभ आशीर्वाद प्रदान करने इन्होंने खुशियों में मुख रखते हैं। प्रसाद हाजिर है आप जी दर प्रवान हो दर प्रवान प्रसाद सात संगत मिले जो छके सो आप जी का इनाम जपे। काका पूਰਨ ਸਿੰਘ जी के जन्म की खुशी में मुख रखदे होया सारे ही बेगल परिवार वालों गुरु पातशाह जी आप जी के चरण कमलों में बेनतियां अरदासां है। कृपा करनिया इस तरह लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नज़र करे आप जी ने नज़र करनिया इस तरह अपने सेवक परिवारों के मेहर भरे हाथ रखना किरत कमाइयों में वाधा करना सच्चे पातशाह जिन्हां खजानिया चो माया या सो खजाने भरपूर करने और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्श करनी सच्चे पातशाह जी आदियाँ उपाधियों को बचा के अपना मेहर भरिया हाथ रखना सच्चे पातशाह जी हूँ आज्ञा बख्श करो अपना जो ये कार्य शुरू किया होया उन्होंने कार्यों में आप शामिल होकर आप जी ने सारे कार्य संपूर्ण करने हैं। सो आप जी कृपा बख्श करो सही प्यारे मनाई जिन्हों मेरे जी का पावन पवित्र नाम दिता हुए नानक नाम गुरुदास बारा संत बाबा प्रीतमदास महाराज नाम की चढ़ती कला बोले सो निहाल बोले सो निर्भय सतगुरुदास महाराज की बोले सो निर्भय संत बाबा प्रीतमदास महाराज की जय। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी
साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज विश्व भर ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, मिटे तारे, छिपे तारे अंधेर परोआ। घर घर बाबा गावीए। तो अज गुरु पातशाह जी की महान कृपा, जो आप नारायण कला धार जग में परवरियो, गुरु पातशाह जी ने धन धन गुरु नानक पातशाह जी के आगमन गुरपुरब दीआं सारिया विश्व भर ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। और साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार सुच्चा सिंह जी बेगल, जिन्हों के परपोते पूਰਨ सिंह जी के जन्म दियाँ सारे ही परिवार को बहुत बहुत मुबारक। और अज जो ये अखां का फ्री कैंप बेगल परिवार वालों लगाया गया, गुरु पातशाह जी के गुरु नानक पातशाह जी के चरणों 'च समर्पित आ। तो इस ही खुशी के सारे परिवार वालों अरदास है कि अज का जो ये कैंप अज 8वां कैंप आ, 8वें कैंप जिन्होंने संगतां के जिन्होंने मरीजों के लिंक पाए गए, वो धन धन गुरु नानक पातशाह जी ने समर्पित है। तो आओ सारे गुरु नानक पातशाह जी ने जो सानू बख्शिश किया और दिता, उन्होंने महान नाम की दात बख्शिश की। और महाराज की बाणी लिखा, सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कर रखी मेरी। तो अज उन्होंने आगमन गुरपुरब ਦੀਆਂ संगतां ਨੂੰ बहुत बहुत ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ होवे। अज तुसीं देख रहे हो संत बाबा पीरदास मैमोरीअल चैरिटेबल हॉस्पिटल विखे अज 8वें दिन भी ਜਿਹੜੇ जिस तरह पहले दिन जो कैंप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ 8वें दिन भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ट्रीटमेंट और उन्होंने लंच पाए जा रहे हैं। तो तुसीं ऑपरेशन थिएटर में देख रहे डॉक्टर साहिबान अपनी सेवावां निभा रहे हैं। और असीं बेगल परिवार ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक दिंदे हैं। और अज गुरु पातशाह गुरु नानक पातशाह जी के आगमन गुरपुरब दीआं बेगल परिवार को भी असीं मुबारक दिंदे हैं। और जिथे बेगल परिवार को मुबारक दिंदे, सारी संगत को, विश्व भर ਦੀਆਂ संगतां ਨੂੰ लख लख मुबारक होवे और लख लख बधाई होवे। इतना ही कहता अरदास गुरु पातशाह के चरणों 'च अरदास करते हैं कि रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखी का मटाव प्रभ सो, नित्र प्रकाश किया गुरुदेव। तो आप गुरु पातशाह जी ने सानू सेवा बख्श की है, असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु पातशाह। दर्द नहीं होंगी? ओके, कितों आए तुम? माण कराइए कितने बंदा? अच्छा, भोपाल से रात में फिर होना? हाँ जी, डेरे पर। अच्छा, डेरे को मिला, ठीक है ठीक है। दर्द नहीं होंगे? बस ठीक है। तो हम फिर रात में दवाई खिलानी ना? हाँ जी, खिलाया करानी है दवाई। ठीक, एक साढ़े और रेट भी होना। अच्छा, उन्होंने डाली है एक खाड़ का एक ने उत्थों आई हैं मैं नाल। बीबी जी कितना ठीक हो? इतना माण कराई तो? हाँ जी ठीक है। दर्द नहीं होते? चलो ठीक। ठंड से ठंड एक कमर बोल दे आंदा भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਕਿਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਣਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਖਬਾਰ ਚ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਦਰਾਣੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੇਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਕੋ ਡੇਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਲੀਏ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ। ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਲਾਲੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਮਦਮੀ ਚੁੱਕ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਤਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ, ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਓ। 2.5 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 2.5 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ 2-2.5 ਦਿਨ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, 2.5 ਤੇ 2.5 5 ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 2.5 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੀ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆ। 45 ਦਿਨ ਦਵਾਈ, 45 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 1000 ਦੇ ਨਾਲ 45000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚੋਗੇ? ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 45000 ਰੁਪਈਆ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹ 75000 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ 75000 ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਝੂਠ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੋਏ ਜੀ ਆਖਦਾ ਏਦਾਂ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਉਲਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ? ਇਹ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਦੇਈਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਅੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਵਧੇ। ਅੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕੈਪਸੂਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੁਣ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ 2.5 ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? 2 दारू है, दोनों दारू 6-6 बार पाने हैं। दारू मुकड़ नहीं देना, 6-6 बार पाने हैं। पहले 9 बजे मान लो एक पा लिया, 10 बजे दूजा पा लिया, पाने अख विच है। तुसी सारिਆਂ ने मंगलवार ਨੂੰ शुक्रवार ਨੂੰ दोबारा आना है। आज ज़्यादा टाइम नहीं लेना, शुक्रवार ਨੂੰ दोबारा आना है और शुक्रवार 10 बजे आ जाना है। दवाइयां ते कार्ड नाल लैके आने। जिन्हां खजानियां विचों माया आई है उन्हां लई अरदास भी करनी, ठीक है? जो बोले सो निहाल। संत बाबा निर्मल दास जी महाराज जिन्हां दी रहनुमाई दे हेठ सरदार सुच्चा सिंह जी बेगल, बीबी अमर कौर जी, डॉक्टर जसराज सिंह सोर, बीबी प्रकाश कौर, बीबी निर्मला जी और उन्हां दे जिन्ने भी सहयोगी हैं, उन्हां दे आशीर्वाद दे नाल, इन्हां महापुरखां दे आशीर्वाद दे नाल ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਜੋ ਲੈਂਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੁੰਭ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, तो बाबा जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। अज 10वां दिन हो गया, तो बड़ा वड्डा दिल है, बड़ा वड्डा जिगरा है, ते खर्च करन लगिया बिल्कुल परवाह नहीं करते, क्योंकि ये गरीबां दे नाल जुड़े हुए हैं। गरीब कौन है कि जिहड़ा अपने पॉकेट चों खर्चा करके वड्डे हॉस्पिटल अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकता। तो तुहाडी संगतां दा असीं धन्नवाद करदे जिन्हें अपनी सेवा बख्शिश की है, क्योंकि तुहाडी सेवा भी बहुत वड्डी है। तो सेवा करदे किसी तरह की कोई भुल हुई होवे, कोई त्रुटि रह गई होवे तां तुसीं माफ़ करना। साल तो साडे समातपुर तो सेवा निभा रहे आ, तो मैं बेनती करांगा आशीर्वाद दिओ ते इन्हां नूं मालक कृपा करे, जिथे इन्हां दे कर्म जिहड़े ना वो इन्हां नूं इत्थे लैके आए आ, ते नहीं तां बिना कर्मां तो सेवा भी नहीं निभाई जाती, ते और ना ही कोई करा सकदा ना कर सकदे। तुहाडे भाग ओहदे और उन्हां दे कर्मां दे करके तुसीं इत्थे आए साडे कोल ट्रीटमेंट सेवा लई आ, ते वड्डे भाग आ महापुरुष जिहड़े इस तरह एडी वड्डी टकसाल दे और साडे सरपंच साहब बीबी जी साडे विच आए आ, ये तुहानूं प्यार देण वास्ते आए आ। तो मालक तुहाडे ते कृपा करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बाबा जी सानूं आशीर्वाद देणगे सारे। जुग जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਹੈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੁਮੇ ਸੇਵਾ ਆਈ ਸੀ। ਆਪ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਬਈ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪੈਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈਏ ਪੈਸੇ ਫਿਰ 900 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਹਾਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖਾਦੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਬਣੂਗਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, 2.5 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 45 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਮਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਮਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੂੜ, ਮਿੱਟੀ, ਧੂਆਂ, ਧੁੰਦ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੂਆਂ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਧੂੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚਣਾ। ਐਨਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟੌਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪੱਟੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨੀ ਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਸੋਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸ ਪਾਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਲੈਂਸ ਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਮਨ ਔਜਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਸ ਪਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੱਦਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 5ਵੇਂ ਕਿੱਦਣ ਬੁਲਾਇਆ? 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿੱਦਣ ਸੀ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਕਾਰਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਦਿਓ। ਲక్ష్మణ ਦਾਸ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਲక్ష్మణ ਦਾਸ ਆ ਚਲੋ। ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਦੂਜਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਮੋਗਾ ਡੈਡੀ ਆ। ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਦਿਓ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਓ। ਆ ਦਿਓ ਪ੍ਰਮੋਦ ਰਾਮਨਗਰ ਜੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ? ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਆ ਕਾਰਡ